आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, प्यार से बोलो और जोर से। अच्छे थे तभी तो सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा। आज अच्छों की तलाश कर रहे हैं, कौन अच्छा है। हज़रात, गांव में अच्छे बुरे की तमीज हो रही है, मोहल्ले में अच्छे और बुरों की तमीज हो रही है। ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों की नजर में अच्छे कौन है, आज के दौर में इस वक्त निकालना बड़ी दुश्वारी हो चुकी है। मेरे दोस्त, मेरे यार, लेकिन जो अकीदा मेरा सिद्दीक़ अकबर का था, जो अकीदा उमर फारूक आजम का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा मौला अली शेर खुदा का है, जो अकीदा इमाम हसन का है, जो अकीदा इमाम हुसैन का है, जो अकीदा अबू तलहा का है, जो अकीदा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का है, अरे जो अकीदा मक्के वालों का है, जो अकीदा मदीने के दीवाना मुस्तफा का है, वही अकीदा मेरा बरेली का इमाम का है। तभी तो बरेली से पुकार उठे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत और आगे बढ़ती है। मेरे रज़ा लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे यारों, हमारा आप आज जश्न सिद्दीक़ अकबर में आए हैं। हजरात मोहतरमा जिसान मिल्लत इस्लामिया, आइए, आज देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हजरात आज देने वाला सखी कम नहीं है। आपके केसरपुर में, आपके इस मोताबाड़ी इलाके में हजरात देने वाले बहुत हैं, लेकिन देने वाला एक बार अगर देता है, दूसरी मर्तबा देने से कतरा जाता है। देने वाला एक बार अगर देता है, दूसरे बार एहसान जतलाता है। देने वाला एक बार अगर देता है, दूसरी मर्तबा कहता है फिर आ गए हो। हजरात, जब बात लेने देने की आई है, चलो मैं ले चलता हूँ आपको मदीना मुनव्वरा की सरजमी पे। मदीना की सरजमी पे है, मदीना की सरजमी है, इमामुल अंबिया का नवासा है, मुस्तफा का नवासा है, जहरा का बेटा है, अली का लख्त जिगर है, अली का लख्त जिगर है, इमाम हुसैन का बचपना का जमाना है। हजरत मोहतरमा जिसान मिल्लत इस्लामिया हातिम ताई का पोता है, इधर इमाम हुसैन है। लेने देने की बात चली है, लेने देने की बात चली है, सखावत की बात चली है, दानकारी की बात चली है, देने वालों की बात चली है। हातिम ताई का पोता सीना ठोक के खड़ा होता है, कहता है हुसैन, ए हुसैन, मेरा दादा जान इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी। मेरा हुसैन फरमाते हैं, बोलो कितना बड़ा सखी? बोले मेरा दादा जान इतना बड़ा सखी, जिस हुजरा में रहते थे उस हुजरा में एक दो नहीं बल्कि 10-10 दरवाजा हुआ करता था। झूम के बोलो और जोर से बोल।
और जोर से। इमाम हुसैन फरमाते हैं फिर क्या हुआ? बोले साइल जब आते थे, जरूरतमंद जब आते थे, मांगने वाले जब आते थे, एक दरवाजे पे आवाज लगाते थे, मेरा दादा जान दरवाजे दरवाजे मेरे दादा जान दरवाजे को खोलते थे, पहले दरवाजे से दे दिया करते थे। साइल की जरूरत जब पूरी नहीं होती थी, फौरन दूसरे दरवाजे पे जाता, आवाज लगाता, मेरा दादा जान मेरे दादा जान, दरवाजों को खोलते थे, दूसरी दरवाजे से दे दिया करते थे। साइल की जरूरत जब पूरी नहीं होती थी, मांगने वालों की जरूरत जब पूरी नहीं होती थी, तीसरे दरवाजा पे जाता, आवाज लगाता, मेरे दादा जान दरवाजों को खोलते, तीसरे दरवाजों को खोलते, वही मंगता को, वही साइल को, वही मांगने वाले को मेरे दादा जान तीसरे दरवाजों से भी दे दिया करते थे। चौथे दरवाजा पे जाता था, आवाज लगाता था, मेरे दादा जान दरवाजा खोलते थे, चौथे दरवाजे से दे दिया करते थे। ऐसे मांगने वाला आता, 10 दरवाजों पे मांगता, मेरे दादा जान एक ही साइल को, एक ही मांगने वाले को, एक ही जरूरतमंद को मेरे दादा जान 10-10 दरवाजे से दिया करते थे। तब मेरा इमाम को चला लाता है, तब सहरा के बेटों को चला लाता है, अली के लश्त जिगर को चला लाता है। मेरा हुसैन फरमाते हैं अरे ए नादान, वो तेरा दादा जान है, ए ना समझ, वो तेरा दादा जान है। जो मांगने वाले को एक दरवाजे से देते थे, जरूरत पूरी नहीं होती थी, फिर उसे दूसरे दरवाजे पे जाने की नौबत आती थी, दूसरे दरवाजे से देते थे, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती थी, तीसरे दरवाजे से देते थे, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती थी, 10 दरवाजे से मिलने के बावजूद, देने के बावजूद जरूरत पूरी नहीं होती थी। अरे वो मेरा नाना जान है, वो मेरा नाना जान कमली वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिसे ये कतरा मिल जाए फिर कभी किसी के पास मांगने की जरूरत ना पड़े। तभी तो बरेली का इमाम पुकार उठे, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। हजरात वो मुस्तफा का दर है। अब भजन हमारा भाई जानवर बंधु हमार पवित्र ग्रंथों कलामुल्लाह होते आयत करीमा तुले धुरे से हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलेन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे विश्वासी व्यक्ति गुनेरा, हे ईमानदार व्यक्ति गुनेरा, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। ইত্তাকুল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদার, আজকে আমরা আল্লাহকে কতটুকু ভয় করলাম? এই মুসলমান, রাসূলুল্লাহর এমন দরবার, নবী মুস্তাফার এমন দরবার, যেই দ্বারে আসার পরে কেউ নিরাশ হয়ে কখনো ফিরে যায় না। বিরাদরান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, মুস্তাফার দরবারে যে যে মন্তব্য নিয়ে এসেছে, আমার মুস্তাফার দরবারে সেই তার আশা পূর্ণ হয়েছে। বন্ধু আমার, বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, ওই আমার মুস্তাফার দারে আনে वाला हजरत सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक नबी तो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के আমার হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাল্য জীবন থেকে দেখেছিল আবু বকর সিদ্দিক उठा बसाते चला फिराते मक्का नगरे
রাত কেটেছে আমার নবীর সঙ্গে, দিন কেটেছে আমার নবীর সঙ্গে, সফরে রয়েছে আমার রাসূলুল্লাহর সঙ্গে। ওই আবু বকর, আব্বাসান আমার ভাইজান আমার বন্ধু আমার মুসলমান, দেহাতি লোকেরা বলে, গ্রামের লোকেরা বলে, আমাদের গ্রাম্য একটা ভাষা চলেছে, যে যতক্ষণ পর্যন্ত যার নিকটবর্তী হয় না ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভালো মন্দ পার্থক্য করা যায়। আব্বাজি, আমি কবৎসরের পরে আপনার কেশরপুরে এসেছি, আমি কেমন চেহারাই তো আপনি দেখতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু ভিতরের খবর যতক্ষণ আপনি আমার নিকটে কিছুদিন থাকবেন না ততক্ষণ বোঝা যাবে না নাকি? এই বেরাদার মুসলমান, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক, নবী মুস্তাফার সাথে আমার আবু বকর, আমার নবী মুস্তাফাকে আবু বকর এমন আব্বাসী আমার বেরাদারান ইসলাম মুসলমান জেনেছিলেন, এমন আবু বকর সিদ্দিক আমার মুস্তাফাকে মেনেছিলেন, এমন মুস্তাফাকে আমার আবু বকর চিনেছিলেন। এই বেরাদার মুসলমান, রাসূলুল্লাহ যখন মক্কা নগরে, মুস্তাফা আমার যখন মক্কা নগরে, কালী কামলিওয়ালা পয়গম্বর যখন আমার মক্কা নগরে, আমার নবী তো জাহান যখন মক্কা নগরে আব্বাজি আমার বেরাদার ইসলামের প্রচার করেছে, ইসলামের কলমার এলান করেছে, আমার আবু বকর সিদ্দিক মক্কা নগরে নয়। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, লেখক লিখেছে, বর্ণনাকারীগণেরা বর্ণনা করেছে, আবু বকর সিদ্দিক আমার সেই সময় মুলকে শামে কোনো কাজ বিশেষে আবু বকর সিদ্দিক মুলকে শামে ছিলেন। এদিকে বেরাদার মুসলমান, মক্কা নগরের জমিতে, মক্কা নগরে দয়ার নবী মায়ের নবী কামলিওয়ালা পয়গম্বর আমার মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কলমার প্রসার খানা করেছে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, ওই মক্কা নগরে বেরাদার আবার রাসূলুল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক মুলকে স্বামী রাত্রি বেলাতে স্বপ্ন যোগে আমার আবু বকর দেখতেছে, আবার আবু বকর দেখতেছে। এই বেরাদার মুসলমান, আপনার চন্দ্রখানা দুই খণ্ডিত হয়েছে, বেরাদার মুসলমান এক খণ্ড চাঁদ যেন আবু বকর সিদ্দিকের কোলে এসে পড়েছে, অপর খণ্ড কানে আব্বাজি পাহাড়ের উপরে পড়েছে। এই বেরাদার মুসলমান, যে চন্দ্রের আলাতে, যে চাঁদের আলাতে আমার আবু বকর সারা পৃথিবীকে যেন আলোকিত দেখতে পাই, সারা পৃথিবীকে মহাব্বতে ভরা দেখতে পাই। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আবু বকর সিদ্দিকের ঘুমটা ভেঙে গেল। আবু বকর সিদ্দিক কাহিনীর নিকটে হাজির হলো। ও কাহিনী গনেরা, বলে দাও, বলে দাও কাহিনী, বলো বলো। এমনটাই আমি স্বপ্ন দেখেছি, এই স্বপ্নের আমার তাবির কানে একটু বলে দাও। হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে বলা হয়েছিল, আবু বকর সত্যের প্রচার চালানে वाला, সত্যের প্রচার করনে वाला, ইসলামের বাতি জ্বালানে वाला, সত্যের বাতি জ্বালানে वाला ওই মক্কা নগরে এসেছে, সত্যের প্রচার যেন করে দিয়েছে। এই আবু বকর তুমি যদি পারো, এই আবু বকর ওই সত্যের पैगाम देने वाला, ওই ইসলামের বাতি জ্বালানে वाला, রাসূলুল্লাহর কলমা খানা পড়বে আর চাঁদের মতো তুমি জানো সকলের নিকটে প্রিয় হয়ে যাবে। জোরে জোরে জোরে। আবু বকর সিদ্দিক ওই মক্কা নগরে আসার পূর্বে আব্বাজি আমার ভাইজান আমার বন্ধু আমার মনের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিলেন, নবুয়তের প্রচার করনে वाला, ইসলামের पैगाम देने वाला, সত্যের বাতি জ্বালানে वाला কেউ যদি এই মাটির উপরে আকাশের নিচে কেউ যদি হবে, সে রাসূলুল্লাহ ছাড়া, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।
বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আবু বকর সিদ্দিক এলেন বিনা কোনো চিন্তা ভাবনায়। যেমনই রাসূলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার রাসূলুল্লাহ যেমনই বললেন, আবু বকর সেই ইসলামের পয়গাম, সেই ইসলামের দাওয়াত আমি তোমারে দিতেছি। আমার আবু বকর সিদ্দিক এক মুহূর্ত লেট না করে, এই বেরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বন্ধু আমার, আবু বকর সিদ্দিক ওই সাহাবীর নাম, আবু বকর সিদ্দিক ওই দিওয়ানার নাম, আবু বকর সিদ্দিক ওই প্রেমিকের নাম, আবু বকর সিদ্দিক, এই বেরাদার ইসলাম মুসলমান, এ আব্বাজি আমার, এমন ভক্তের নাম আমার আবু বকর। হযরতে খাদিজাতুল কুবরা নবী মুস্তাফার মুজিজা দেখে বিয়ে করেছিল। হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাসূলুল্লাহর নিকটে রাত দিন কাটিয়েছিল। তারপরে যখন খাদিজাকে ইসলামের পয়গামটা দেওয়া হয়েছিল, ইসলামের দাওয়াতটা দেওয়া হয়েছিল, হযরতে খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আব্বাসের আমার সময় চেয়েছিলেন। হযরতে খাদিজা সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু আবু বকরকে আমার বিশ্বের রাসূল, আমার রাসূলুল্লাহ যেমনই দাওয়াত দিয়েছেন, যেমনই ইসলামের পয়গাম দিয়েছেন, এক সেকেন্ড লেট করলেন না। আমার আবু বকর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাসূলুল্লাহর কলমা পড়ে যেন ইসলাম কবুল করেছিলেন। আর একটু চিল্লে বলুন, এই বন্ধু আমার, বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, নবীকে ভালোবেসেছে, তারপরে তারা কলমা পড়েছে। আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, কিন্তু ওই সকল সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে হযরতে আবু বকর সিদ্দিকের আলাদা একটা শান। এই বন্ধু আমার, বেরাদার, কোন সাহাবীর শান যে ছোট, কোন সাহাবীর মর্যাদা কম, এমনটা আহলে সুন্নাতুল জামাতের আকীদা নয়। সকল সাহাবী আকাশের নক্ষত্র, সকল সাহাবায়ে কেরামগণেরা আকাশের নক্ষত্র নাই। কিন্তু আব্বাসী আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বেরাদার মুসলমান, ওই সকল সাহাবীদের মধ্যে আমার আবু বকর সিদ্দিককে আল্লাহ এমন একটা শান দিয়েছেন যে নবিয়ত জাহানের পরে পরে কারো যদি শান, কারো যদি মর্যাদা, কারো যদি সম্মান হযরতে মুস্তাফার পরে পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা আমার আবু বকর সিদ্দিককে দান করেছেন। এই বেরাদারান ইসলাম মুআসসাস সামনে কেরাম কেন হবে না আব্বাজি? যেহেতু নবীকে যতটা ভালোবেসেছে আল্লাহ তার মর্যাদা তত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুস্তাফাকে যে যতটা প্রেম করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মর্যাদা আল্লাহ ততই বাড়িয়ে দিয়েছে। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, নবী ছাড়া না এই জগতে শান্তি, নবী ছাড়া না এই দুনিয়াতে উপায়, না কবরে কোনো সারা, না হাসরে কোনো সারা। বন্ধু আমার, বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আজকে আমরা নবীকে ভালোবাসি বাবা। আজকে যদি আপনার এই কেশরপুরে বলা হয়, আপনার বেরাদার মুসলমান যদি বলা হয় নবীর নামে কে জান দেবে, আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, নবী মুস্তাফার জন্য যদি জানের প্রয়োজন পড়ে আব্বাজি, একটা নয় শত শত দিওয়ানাই মুস্তাফা বেরিয়ে যাবে। বেরাবে না? বের হবে, হবে না? একটু জোরে বলুন বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, বের হবে। নবীর নামে জান যদি দিতে হয় তাহলে আব্বাজি জান দিতে রাজি নাকি? একটু জোরে বলুন, জান দিতে রাজি। কিন্তু মসজিদে আজান হয়, মসজিদের দিকে যেতে রাজি না। জান চলে যাবে পারোয়া নাই, কিন্তু ঘর বাড়ি ছেড়ে ওই মসজিদের দিকে যেতে পারবো না। আব্বাসান আমার, বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, আমরা যেতে পারলাম না। এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, বেরাদার মুসলমান, সিদ্দিক আকবরের আব্বাজি কত এসেছে। আব্বাসান আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, গভীর মনোযোগ মুসলমান, ওই
সিদ্দিকে আকবর কাকে বলা হয়? সিদ্দিকে আকবর বেরাদারান ইসলাম কে রয়েছে? আসুন একটু নিকটে আসুন। মদিনার জমি রয়েছে নবী দু জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাগরিবের নামাজের পরে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে আব্বাসান আমার বেরাদার মুসলমান আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যেন আব্বাসান আমার বিরাদার মুসলমান বসে রয়েছে। হযরতে মা আয়েশা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, রাসূলুল্লাহর সঙ্গে আব্বাসি আমার কথা বলতে রয়েছেন। এই বিরাদারান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কেরাম, ও বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার, নবী মুস্তাফাকে মা আয়েশা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ মন খানা চাই, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। নবী আমার বলেন, আয়েশা ও আয়েশা বলো বলো আয়েশা, আবার কি এমন কথা জিজ্ঞাসা করবে? পারে ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাম। নবী গো ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো আকাশে যতগুলো নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, আকাশে যতগুলো তারা দেখতে পাওয়া যায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাম, নবী গো এই তারা কোন মানুষ গণতি করতে পারে? জগতের মধ্যে কোন ব্যক্তি আছে ওই ব্যক্তি কানা আকাশের নক্ষত্র গণতি করতে পারবে, আকাশের তারাগুলো গণতি করতে পারবে? নবী আমার বলেন, না না আয়েশা, জগতের কোন মানুষই আকাশের নক্ষত্র গণতি করতে পারে না, আকাশের তারাকে গন্ত করতে পারে না। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকা সালাম, নবী গো এই আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে এই আকাশের নক্ষত্রের নেই জগতে এমন কোন মানুষ আছে, জগতে এমন কোন আপনার দিওয়ানা আছে জগৎ আপনার মধ্যে? ইয়া রাসূলুল্লাহ এই জগতের মধ্যে কোন এমন মানুষ রয়েছে আকাশের নক্ষত্র নাই, কারো যেন নেকি খানা রয়েছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ আকাশের তারার বরাবর কারো নেকি আছে এমন দুনিয়াতে? হযরতে মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে তিনার মনের মধ্যে একটা ভাবনা ছিল, কথা ছিল, ইয়াকিন ছিল, হয়তো রাসূলুল্লাহ আমার আব্বা জানেরই নাম বলবেন, আবু বকর সিদ্দিকেরই নাম বলবেন। রাসূলুল্লাহ আমার মুচকি হেসে বলেন, নবী দো জাহান আমার মুচকি হেসে বলেন, আয়েশা ও আয়েশা তুমি জানতে চাও আকাশে যতগুলো নক্ষত্র এই নক্ষত্রের বরাবর কারণে কি? বলে হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি অবশ্যই জানতে চাই। দয়ার নবী মায়ের নবী আমার মুচকি হেসে বলেন, আয়েশা আকাশে যত তারা দেখতে পাও তার চাইতে বেশি নেকি আমার উমরে ফারুকে আজমের রয়েছে। চিল্লে বলে আর একটু জোরে, আল্লাহর নবী নূরের নবী, আল্লাহর নবী নূরের নবী, যাহার নাই গো তুলনা, নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। আর একটু জোরে বলো না, আল্লাহর নবী নূরের নবী, আল্লাহর নবী নূরের নবী, যাহার নাই গো তুলনা, নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা। কে দয়ার নবীর আশিক থাকে সাদাই মাতেওয়ারা, থাকে সাদাই মাতেওয়ারা, কখন হব রওয়ানা, নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার
আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা জোরে বলুন আর একটু চিল্লে বলুন কে যাও তোমরা মদিনা সঙ্গে নিয়ে যাও গো মোরে পাখি হলে উড়ে যেতাম পাখি হলে উড়ে যেতাম পাখি হলে উড়ে যেতাম দেখিতে সোনার মদিনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা আল্লাহর নবী নূরের নবী আল্লাহর নবী নূরের নবী যাহার নাই গো তুলনা নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা আর হাজি গনে হজ করে দেশে সে কই কান দিয়া গো জোরে আর একটু চিল্লে হাজি গনে হজ করে দেশে সে কই কান দিয়া গো মদিনা যে কত সুন্দর মদিনা যে কত সুন্দর মদিনা যে কত সুন্দর আশিকের মনে মানে না নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা হায়রে নূরে ঝলমল ঝলমল করে সোনার মদিনা আল্লাহর নবী নূরের নবী ওই আমার দয়ার নবী রয়েছে মা আয়েশা নিজের কানে শুনেছেন নবী আমার বলেন আয়েশা আকাশে যত নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায় আয়েশা আমার উমারে ফারুক আজমের জানো নেকি রয়েছে মা আয়েশা হে বিরাদার মুসলমান সাহারার আকৃতি খানে একটু পাল্টে গেল রাসূলুল্লাহ আবার আয়েশাকে দেখে বলে আয়েশা কি জানো ভাবতেছো আয়েশা বলো বলো বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ভেবেছিলাম হয়তো আমার আব্বা জানের নাম বলবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আপনি জানো আমার আব্বা জানের নাম না বলে উমারে ফারুক আজমের নাম বলেছেন নবী আমার জিজ্ঞাসা করেন আয়েশা ও আয়েশা বলো বলো আয়েশা গো তোমার আব্বা জানের ব্যাপারে তুমি জানতে চাও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আমার আব্বা জান আবু বকরের ব্যাপারে জানতে চাই নবী আমার বলেন ও আয়েশা ওই আমার ইয়ারিগার আয়েশা ওই আমার হিজরতের রাতের সাথী ওই আবু বকরের ব্যাপারে তুমি জানতে চাও আয়েশা আয়েশা গো ওই আমার বন্ধু ওই মক্কা নগরে আমার মহাব্বত যেই রক্ত দিয়েছিল ওই আবু বকরের ব্যাপারে তুমি জানতে চাও বলে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী আমার বলেছিলেন ও আয়েশা সারা জগতের মানুষের নেকিকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় ওই আমার আবু বকরের নেকিকে যদি এক রাত্রি নেকিকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আয়েশা ওই আমার আবু বকরের নেকির সমতুল্য জগতের মানুষের নেকি হতে পারে না আয়েশা
জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই কোন রাত্রির নাকি একটু জানতে পারি, একটু বলে দিবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ? নবী আমার বলেন, আয়েশা, হিজরতের রাত্রিতে প্রথম রাত্রি যে গারে সরে আমার সঙ্গে আবু বকর কাটিয়েছিলেন, সেই রাত্রির নেকি সারা জগতের লোকের চাইতে বেশি নেকি হবে। এই বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, আরো একটু নিকটে আসুন আব্বা। ওই আমার আবু বকর সিদ্দিক, আব্বা জান আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদার মুসলমান, আজকে আমরা দুনিয়াতে দৌলতকে ভালোবেসেছি, আজকে আমরা দুনিয়াতে অর্থকে ভালোবেসেছি, আজকে আমরা দুনিয়াতে এই বিরাদার ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, আজকে আমরা দুনিয়াতে এই বিরাদার আমরা দুনিয়াকে ভালোবেসেছি, কিন্তু আমার ওই রাসূলুল্লাহর প্রেমিক বেলাল রয়েছে আব্বাজি, ওই আমার আবু বকর, মক্কা নগরে আমার আবু বকর সিদ্দিক রাসূলুল্লাহ রয়েছে। এই বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, ওদিকে উমাইয়া আমার বিলালে হাবশিকে আঘাতের উপরে আঘাত দেয়। আব্বা জান আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আমার রাসূলুল্লাহ ইলমে গায়বের সংবাদদাতা রাসূলুল্লাহ, এদিকে বিলালের উপরে আঘাত হয়। রাসূলুল্লাহ আমার, এ বিরাদার মুসলমান, আল্লাহ মাহবুব ঘরে বসে যেন কান্না করতে রয়েছে। আব্বাজি, আজকে আমরা দিওয়ানা, আজকে আমরা ভক্ত। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, আমাদের মধ্যে রয়েছে আব্বাজি, যেই বাবাকে সকাল বেলাতে একটা কাপ চা খাবার পয়সা দিতে পারে না, পীরের জন্য লক্ষ টাকা খরচা করে, একটু দ্বিধাবোধ মনে হয়। আমি আপনাকে পীর সাহেবকে নজরানা দিতে নিষেধ করি না, জি দেন, কিন্তু আব্বাজান আগে বাবার পেট ভরে খাওয়াটা দেন। কোন এমন বিশ্বে কিতাব নাই যে কোন মুফতির বেটা মুফতি প্রমাণ করতে পারে মা বাবাকে দুঃখ দিয়ে পীরের অট্টালিকা তৈরি করে দিয়ে সেই মুরিদ জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু আব্বাজি আমার, নবী আমার বলেন, কোন সন্তান দ্বারা যদি মা বাবা রাজি হয়, আমি রাসূলুল্লাহ রাজি হয়ে যাই, তার পক্ষে রাসূলুল্লাহ রাজি হয়ে যান, তার পক্ষে আমার আল্লাহ রাজি হয়ে যান। একটু জোরে বলা যাবে না? বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, যে মাকে বাবাকে একবার জীবনে সালাম করে না, পীর সাহেবের আসার খবর শুনে বিরাদার পুরাতন কাপড় নয়, নতুন কাপড় দিয়ে একদম টুপি লাগিয়ে, জুব্বা কুব্বা লাগিয়ে, মনে হচ্ছে যে এখনই মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয়নি, এখনই আকাশ থেকে নেমে এলো। জি বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, বিরাদার মুসলমান, জি আপনি মুরিদ হন, নিষেধ করি না, পীরের খিদমত করে, নিষেধ করি না, কিন্তু আগে মা বাবার খিদমত করে। সারা জীবনটা কেটে গেল, একবার বাবার পায়ে হাত দিল না, আর সারা রাত পীর সাহেবের জান্নাত পেয়ে নেবে। আব্বাজি আবার, এই বাবাজি বড় ভাই রাবার, বিরাদার মুসলমান, যদি চাপতে হয় বাবার একবার পাটা চাপো। আব্বাজি, কিছু কিছু লেলহা আছে, कुछ पगला है इस वक्त, पगला जो पगला कहता है আমার পীর সাহেবের হাত একদম গোলাপ ফুলের মতো। তোর বাপের হাত একবার দেখেছিস? নিজের বাপের হাত একবার দেখেছো? বাবা কোদাল চালিয়ে এসেছে, বাবার হাতের কি অবস্থা আছে? একবার বাপের হাতের খবর নিয়েছো? সারাটা দিন সাইকেল টেনে এসে বেটাকে মুখে লোকমা দেবে তাই বলে
গাড়িতে চাপে নিয়ে এখান থেকে মালদা যদি যেতে হয়েছে, এই মুসলমান সাইকেল মেরে গিয়েছে। ওই বাবার হাতের দিকে একবার চেপে দেখেছেন আব্বা হাতে কতটুকু ব্যথা হয়েছে? ওই বাবার পায়ের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখেছেন যে বাবার পায়ে হয়তো ব্যথা হয়ে গেছে? আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, পীরের খিদমত করেন, আল্লাহ দাওলাত দিয়েছে লুটা। নুরুল্লাহ কাদরি নিষেধ করে না, কিন্তু এতটুকু অবশ্যই করেন, পীর সাহেবের কাছে যাওয়ার আগে আগে মা বাবা যদি জীবিত আছে তার খবরটা নেন। পীর সাহেবকে নাজরানা দেওয়ার পূর্বে মা বাবা যদি জীবিত আছে, সেই মা বাবা খেয়েছে না খেয়েছে একটু খবর আগে নেন, তারপরে বাড়ি থেকে বের হন। বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, আব্বাজান আমার, যদি আপনার ক্যারেক্টার এটা হয়, যদি আপনার ব্যবহার এটা হয়, যদি আপনার চরিত্র এটা হয়, পীরের আগে বাবাকে দেখা, আপনার চরিত্র যদি এটা হয়, পীরের আগে মায়ের খবর নামা, তাহলে বিরাদার মা বাবা রাজি হবে, মা বাবা রাজি হবে, পীর রাজি হবে, নবী রাজি হবে, আল্লাহ রাজি হবে। আল্লাহ আপনাকে ইন্তেকালের পরে আল্লাহ জান্নাতে ঠিকানা দেবে, দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার হালাল ইনকামে বরকত দান করবে। মুসলমান, কিন্তু এদিকে সময় নাই, এদিকে লক্ষ্য নাই, সময় নাই। যদি সময় আসে ওদিকে আসে। এই বিরাদরান ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক আছে, নবী তো জাহান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ঘরে বসে কান্না করছেন। রাসূলুল্লাহকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক জিজ্ঞাসা করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দুই চোখে জল কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার দুই চোখে পানি কেন? যেই নবী আজকে উম্মতের মায়ায় মদিনাতে আমার কান্না করতে রয়েছে, যেই মুস্তাফা আমার উম্মতের মায়ায় কখনো আমিনার হুজরাতে কেঁদেছিলেন, কখনো আব্বাজি আমার মক্কা নগরে কেঁদেছিলেন, কখনো রাসূলুল্লাহ আমার জঙ্গলে কেঁদেছিলেন, আজকে আবার রাসূলুল্লাহ রওজায়ে আনওয়ারে নিজের উম্মতকে স্মরণ করে কান্না করে। এই মুসলমান, এই বাপজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, বর্তমানে ফ্যাশনের যুগ চলে এসেছে আব্বাজি। মনে হয় জালসাতে যত সাজা হবে ততই জালসা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। জালসাতে যত বড় বক্তা আসবে ততই হয়তো আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। জি, ভুল ধারণা। মুসলমান 5 লক্ষ টাকা জালসাতে খরচ না করে গ্রামের যদি পড়োশিতে যদি কোনো বেওয়া আছে, যদি কোনো গরিব মেয়ে আছে, সেই মেয়েটার যদি টাকা দিয়ে বিয়ে করে দিবে, 5 লক্ষ টাকা জালসাতে খরচা করে, এই মুসলমান, যেই নেকিটা পাওয়া যাবে না তার চাইতে 100 গুণ বেশি উপকার একজন গরিব মেয়ের বিয়ে দাওয়াতে পাওয়া যাবে। বড় দুঃখ লাগে আব্বাজি আমার, बड़ा दर्द लेके दिल में कह रहा हूं, मेरे दोस्त कभी कभी घर में, कभी कभार घर में जब रहता हूं, ऐसा दिन आता है, ऐसा वक्त आता है, कभी तो कलियाचक से, कभी तो मोथाबाड़ी से, कहीं तो और कभी कहीं से ज़ईफ़ा मांगने के लिए पहुंचती है। बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, गरीब हूं, शौहर नहीं है, कुछ इमदाद कर दीजिए। हजरात, जो बन पड़ता है देता हूं, लेकिन सवाल यही करता हूं, माँ भिक्षा चाहिए तुम्हें बाड़ी बाड़ी जे, तुम्हार बाड़ी केशरपुर, আমার এলাকাতে তোমারে কেউ চিনে না, মা তোমাকে কে ক টাকা দেবে? 10 টাকা খুব বেশি দেবে, 20 টাকা দেবে, কেউ যদি দয়ালু হয়ে যায় তো 50 থেকে 100 দেবে, তার চাইতে বেশি দেবে না। দেবে কি? যাকে চিনে না জানে না দেবে? একটু কথা বলুন জি। যাকে চিনে না জানে না 5000 টাকা কি করে দিয়ে দেবে?
500 টাকা কি করে দেবে? আব্বাজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই মুসলমান আমাদের সুন্নি সমাজ এত নিচু স্থলে পৌঁছে গেছে, এত নিচু দরজায় পৌঁছে গেছে। বন্ধু আমার, বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, আব্বাজি আমার, পরিজন যদি ফুল পড়ে 50,000 টাকার ফুল শুধু সাজাবে, গ্রামে একজন যদি বেওয়া থাকে, তাই সেই যদি গরিবের বেটির যদি বিয়ে হয়, ওখানে 5,000 টাকা যাবে তো কলজা বের হয়ে যাবে। 500 টাকা যদি যায় কলজা বেরিয়ে যাবে। এই মুসলমান বাপজি আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, এই মুসলমান, এই সাজন গুজনকে বন্ধ করো। টাকা যদি খরচা করতে হয়, তাহলে একজন গরিব যে মেয়েটার বিয়ের জন্য এলাকা এলাকা ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়, পুরো গ্রামবাসী মিলে সেই মেয়েটাকে সহযোগিতা করো। 50,000 জালসা করা চাইতে বেশি আপনার উপকার একটা বিয়ে দেওয়া তো। কিন্তু আজকে আমার বিবেক কোথায় মরে গেছে, আমাদের চিন্তাধারা না শেষ হয়ে গেছে। বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, আব্বাজি আরজ করতেছিলাম, আমার হযরতে সিদ্দিকে আকবর রয়েছে, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দুই নয়নে জল কেন? ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দুই চোখে পানি কেন? নবী আমার বলেন, আবু বকর, আমার কলমা পড়নেওয়ালা ওই কালো বিলালকে উমাইয়া জালিম কষ্ট দিতেছে। আবু বকর তুমি যদি পারো, আমার নিকটে যদি টাকা হতো, আমার এই মুহূর্তে আমার নিকটে যদি সেই মতো পয়সা হতো, আমি আমার গোলামকে, আমার আশিককে, আমার প্রেমিককে খরিদ করে নিতাম, আমি খরিদ করে নিতাম। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইহিস সালাম, আপনার যদি আদেশ হয়, আমি আবু বকর আপনার বিলালকে খরিদ করে আপনার দরবারে হাজির করে দেব। আর জোরে 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 আমার নবী বলেন, আবু বকর যদি তোমার নিকটে টাকা হয়, পয়সা হয়, আমার বিলালকে খরিদ করে তুমি আমার দরবারে হাজির করে দাও, আমার বিলালকে খরিদ করে নাও। বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান, মক্কা নগরে একজন চালাক ব্যবসায়িক যদি বলা হতো, হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে বলা হতো। মক্কা নগরে একজন কাবিল আপনার ব্যবসায়িক যদি বলা হতো, তেজারত করনে वाला যদি বলা হতো, সেটা হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে বলা হতো। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন সাহাবীকে ডাকলেন, বলে ভাই আমি যদি যাই উমাইয়ার নিকটে, উমাইয়াকে হয়তো জ্বলন পয়দা হয়ে যাবে। আজকে আমাদের গ্রামও আছে কিছু কিছু মানুষ, যদিও ভালো করতে যায়, কিছু মাথা মোটা আছে, ওর সামনে ওর চেহারাটা দেখলে মনে হয় ওর শরীরে আগুন জ্বলে যাবে নাকি বাপ। এই বিরাদার মুসলমান, আপনি সত্য কথা বলবেন, আপনার জ্ঞানে আপনি চিন্তা ভাবনা করে সত্য কথা বলেন। আপনার ওই সত্য কথাটা যদি অপরকে যদি খারাপ লেগে যায়, আপনি ভেবে নিয়েন যে আমার চিন্তাধারা ঠিক আছে। বর্তমানে সত্য কথা বললে মানুষের সামনে খারাপ হতে হয়। এই বিরাদার ইসলাম ওয়াজের সামনে গেলাম, বাবা জীবন ভাই আমার বিরাদার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ভাইজান তুমি যাও, হয়তো আমারে দেখে উমাইয়া জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেউ বলেন 1000 দিনার, কেউ বলেন 500 দিনার নিয়ে আমার আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই সাহাবীকে নিয়ে উমাইয়ার নিকটে হাজির হয়েছে। যখন হযরতে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খরিদ করার জন্য আমার হযরতে আবু বকর সিদ্দিক হাজির হয়েছে, ওই মুহূর্তে আব্বাসী আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আমার হযরতে
হযরতে বেলাল হাবশীকে উমাইয়া এমন আঘাত দিতেছে, এমন আঘাত দিতেছে, সাজদার মতো মাথাটাকে রেখেছে। এই বেরাদার পাকে উপরে করে দিয়েছে, পিঠের উপরে একটা নয় দুটা নয়। আব্বাসান আমার বেরাদার ইসলাম মুসলমান, ধারওয়ালা একটা নয় দুটো নয়, পাঁচখানা পাথরকে আমার হযরতে বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে। বিলাল মাথা তুলতে পারেন না। বিলাল আমার বেরাদার মুসলমান মাটি থেকে মাথা তুলতে পারেন না। বিলাল আমার সামনে তাকাতে পারেন না। পাথরের আঘাত লেগে বিলালের সারা শরীর থেকে টপ 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 করে রক্ত ঝরতেছে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখেছেন। আবু বকর সিদ্দিক বলেন, বিলাল, বিলাল, জালিম উমাইয়াকে দয়া হলো না, মায়া হলো না বিলাল? আর এক আল্লাহর নারাখানা তুমি লাগাইও না বিলাল। হযরতে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আবু বকর, নবীর সঙ্গে মোহাব্বত করেছে আবু বকর, নবীর দাওয়া কালমা পড়েছে আবু বকর, ওই নবীর মোহাব্বতে যদি জান দিতে হয় জান দিয়ে দেব, কিন্তু এক আল্লাহর এলান খানা, প্রসার খানা আমি বিলাল কখনো মুখ থেকে বন্ধ করতে পারি না। হযরতে বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এদিকে কষ্টের মধ্যে পিঠের মধ্যে একটা নয় দুটা নয় পাঁচখানা প্রায় পাথরকে চাপিয়ে রেখেছে। আবু বকর সিদ্দিক বলে, উমাইয়া, ও উমাইয়া, এই গোলামটা যদি তোমারে পছন্দ না হয় উমাইয়া, এই গোলামকে কষ্ট না দিয়ে, আঘাত না দিয়ে, উমাইয়া, উমাইয়া গো, এই গোলামটাকে বিক্রি করে দাও। হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে জালিম, পাপী, দুষ্ট উমাইয়া বলেছিল, আবু বকর, এই কালো বিলাল দেখতে ভালো নয়, যার গঠন ভালো নয়, যার চেহারা ভালো নয়, এই বিলালকে মক্কাতে আবার কে খরিদ করে নেবে? কে আছে বিলালকে খরিদ করে নেবে? হযরতে আবু বকর সিদ্দিক বলে, উমাইয়া, তুমি যদি বিক্রি করতে চাও এই বিলালের জন্য, আমি আবু বকর তাকে খরিদ করে নেব। জোরে জোরে জোরে, আর একটু জোরে। উমাইয়া রহস্য মনে করেছিল যে এত বড় একটা তাজির, এত ভালো একটা ব্যবসায়ী, আর এই কালো বিলালকে সে খরিদ করবে না, হয়তো আমার সঙ্গে রহস্য করতেছে। উমাইয়া বলে, আবু বকর, যদি তুমি এই গোলামকে নিতে চাও আবু বকর, তাহলে তোমারে 500 দিরহাম দিতে হবে। তোমার নিকটে যে কাজের ভালো 5খানা গোলাম আছে, সেই গোলামকেও দিতে হবে। হযরতে বিলাল হাবশীর আব্বাসান আমার বেরাদার মুসলমান, বাজার চাইতে ডাবল 10 ডাবল দাম খানা ওই জালিম পাপীতে চেয়েছে, কিন্তু আমার নবীর মোহাব্বত দেখুন। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক কাকে বলা হয় মুসলমান? এই বাবা জীবন ভাইরা আমার শ্রবণ করুন। আমার আবু বকর সিদ্দিক বলে, এ উমাইয়া, উমাইয়া, তুমি কান খুলে শুনে নাও। আরে তুমি 500 দিরহাম বলেছো, 5টা তুমি গোলাম বলেছো। এই বিলালের জন্য আমার যা প্রপার্টি আছে, আমার যা দাওলাত আছে, সকল দাওলাতকে তুমি যদি চাইবে, এক বিলালের জন্য, এক রাসূলুল্লাহ দিওয়ানের জন্য, এক মুস্তাফার ভক্তর জন্য, এক মুস্তাফার দিওয়ানের জন্য আমি সারা জাহানকে বিলালের জন্য দিয়ে দিতে পারি। নবীর একজন আশিকের জন্য সারা দৌলতকে কুরবান করে দিতে পারি। নারে তাকবীর।
जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहिब, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ रजा नईमी साहिब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बिरादरान इस्लाम, ऐ मुअस्सिस सामने किराम बाबा जीवन भाई रामान, ऐ बिरादर একজন যোগ্য আলিম, একজন যোগ্য এই বিরাদরান ইসলাম মুফতি, এই বিরাদার মুসলমান আমার আপনার মাঝে হাজির হয়ে গেছেন। মাশাআল্লাহ, দেখছেন যেমন তিনার কাপড় চকচক করছে তার চাইতে বেশি চকচকে কথাগুলো বের হয়। জি বন্ধু আমার বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, এই বিরাদার আমার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, জালিম তোমার খবর নাই, নবীর আশিক বিলালের জন্য যদি তুমি সকল আমার অর্থ চাইতে আমি অর্থ দিয়ে আমার নবীর প্রেমিক হযরতে বিলালকে আমি খরিদ করে নিতাম। এই বিরাদরান ইসলাম, এই মুসলমান, সেই সিদ্দিকে আকবর আব্বাজান আবার বিরাদরান ইসলাম, যাকে রাসূলুল্লাহ আমার মুস্তাফা আমার নিজের হায়াতে জীবনে এই বিরাদার সারা জগৎকে পেগাম দিয়েছিলেন, সারা জগৎকে পেগাম আমার রাসূলুল্লাহ দিয়েছিলেন। বন্ধু আমার বিরাদার, এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান নবী দুজাহান হায়াতি জীবনে নিজের মুসাল্লাতে নিজের জায়গাতে কাউকে যদি দাঁড় করেছিলেন তার নাম হচ্ছে হযরতে সিদ্দিক আকবর। সামনে কিরাম বিরাদার, সময় অনেক আগে বেড়ে গেছে। আব্বাসে আবার এই বিরাদার ফরমাইশ মোতাবিক দূর থেকে তিনটা ছন্দ এই বিরাদারান ইসলাম হাজির করব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আমি নিজের আলোচনাকে সমাপ্ত ঘটাবো। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार मोहब्बत से कह लीजिए सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से कह लीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग इतना जल्दी ठंड पड़ गए यार, इतना जल्दी आप लोग ठंड पड़ गए। हजरत के बाद फिर एक औलादे रसूल, आले रसूल की आपको गुफ्तगू समात करनी है, जिनके चेहरे से आपको फैज़याब होना है। जरा प्यार से हजरात, जरा प्यार से जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इश्क में कहता है मंगता हज़रत सिद्दीक़ का, 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 जानो दिल से हो मैं शहदा, जानो दिल से हो मैं शहदा, हज़रत सिद्दीक़ का, जानो दिल से हो मैं शहदा, हज़रत सिद्दीक़ का। और पहलू सरकार में मदफून हुए बाद वफ़ात, वो मकाम है मेरे सिद्दीक़ अकबर का। हज़रात वफ़ात के वक़्त मेरे सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, ऐ मेरे जानिसारो, मेरे मौत के बाद, कफन देने के बाद, नहलाने के बाद, कफन देने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में मुझे ले जाना। अगर इशारा मिल जाए तो, अगर इशारा मिल जाए तो वहां मुझे दफन कर देना, वरना तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन कर देना, मुस्तफ़ा के करीब हमें दफन कर देना, इस कब्रिस्तान में हमें दफन कर देना। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे यारों, लिखने वाले लिखते हैं, बयान करने वाले बयान करते हैं, सिद्दीक़ अकबर को नहलाने के बाद, कफनाने के बाद जब उनका जनाजा मुस्तफ़ा की बारगाह में ले जाया गया, सिर्फ आवाज नहीं, सिर्फ सदा नहीं,
नहीं, लिखने वाले लिखते हैं, लिखने वाले लिखते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे यारों, रौज़ा-ए अनवर का दरवाजा खुल गया, आवाज आई, ऐ मेरे दीवानों को लाने वालों, एक दीवाना के करीब दूसरे दीवाना को सुला दिया जाए। वो मकाम है मेरे सिद्दीक़ अकबर का। अमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।